साडे नाल मंत्री मौजूद ने, वो जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है धर्मसोत जी और मैडम अरुणा जी। सो लेडीज़ फर्स्ट, शुरुआत मैं तुहाडे तो ही करूँगा। 4 साल तुहाडी सरकार नूं हो गए, 4 साल दे विच तुसीं अपने महकमे दे विच किहड़ी चीज़ नूं सब तो वड्डी अचीवमेंट मानदे हो कि असीं 4 साल च आ कीता, इहदा सानूं बहुत माण है अपनी सरकार ते, और तुहानूं लगदा है कि पब्लिक उसनूं पॉजिटिव एस्पैक्ट दे विच लैंदी है? देखो विजय जी, जिवें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री, उन्होंने जिवें चारों पासे विकास का काम किया है, कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। उत्थे महिला दे शक्तिकरण वास्ते भी उन्होंने बहुत सारे कदम चुके ने। जे तुसी सही माने च जे मैं गल करा कि हुण दा जिहड़ा लेटेस्ट बजट जिहड़ा पेश होया है सरकार दा, आखिरी बजट जिन्हों कह सकते हैं इस सरकार दा, उहदे विच ओह महिलावां दे बेस्ड सीगा बजट। जे मैं कहां तो गलत नहीं होएगा, क्योंकि महिलावां नूं बहुत सारियां सहूलतां इहदे विच प्रोवाइड कीतियां गईयां ने। एक काम ते मैं फोकस नहीं करूँगी कि एक साडी बहुत वड्डी अचीवमेंट है, साडी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स ने। जिवें सब तो पहले तो मैं कहांगी कि महिला शक्तिकरण वास्ते ग्राउंड लैवल तो सियासी समझ रखने वास्ते महिलावां नूं अगे किया गया है, चाहे पंचायती राज सिस्टम दे विच और चाहे अर्बन लोकल गवर्नमेंट दे इलैक्शनस दे विच 50% रिजर्वेशन महिलावां दी कीती है, ताकि जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब दा है, चाहे वो सियासी है चाहे वो डिवेलपमेंट मुखी है, उहदे विच महिलावां दी बराबर दी जिहड़ी है वो शमूलीयत उहनूं एनकरेज करन वास्ते ये किया गया। और अज बड़ी खुशी होंदी है कि जदों सरपंच महिला सरपंचिस जड़ियाँ अद्धियां महिलावां ने सरपंच जड़ियाँ हुण नवीं बणियां ने, वो जदों आंदियां ने तो बहुत अच्छा लगता, जदों डिफरेंट क्वेश्चनस पुछदियां ने या अगे वधन की कोशिश करदियां ने। उस मिथ नूं तोड़ पाए हो जे महिलावां भी बनदियां सी ते काम धर्मसोत जी बैठे ने भी बंदे करदे सी, सिर्फ नाम नूं हो जांदा सी कई बारी। लड़कियां अजकल जी महिलावां ने पढ़िया लिखिया ने, पढ़िया लिखिया लड़कियां भी अगे आ रही ने। पिछली बारी सरपंच एक 20 ईयर्स की लड़की सी पठानकोट तो, वो सरपंच बनी है। सो एक सोच है अगे चल रही है। सो इस तरह शहरों के अर्बन शहरों के अर्बन लोकल बॉडीज़ के भी 50% काउंसलर्स जित्तियां ने। सो एक बहुत एक वड्डा मैनूं लगदा कि इतिहासिक कदम सी। मैनूं लगदा पंजाब शायद पहला सूबा होएगा जिथे इस तरह का यह फैसला जो लिया गया। पर उन्होंने जी ग्राउंड से असीं जेकर गल करिए, मैनूं लगता कि सिक्योरिटी का इशू एक नैशनल इशू रहिंदा और ऑलवेज रहिंदा है कि विमेन सेफ्टी विमेन सिक्योरिटी हमेशा आउंदा है। 4 सालों के विच ग्राउंड ते की लगता है, चलो रिजर्वेशन दे दी वो उपर दियां गल्लां हो गया, ग्राउंड ते जेकर तुसीं आउंदे हो स्टूडेंट्स नूं लैके गर्ल्स नूं लैके की लगता है कि 4 सालों के विच की उन्हां दे नाल जस्टिस डिलीवर होया है? क्योंकि बहुत छोटियां छोटियां बच्चियां सी जिन्हां दे नाल बहुत रेप वर्गियां घटनावां भी। ते ऑनेस्टली कि तुसीं मानदे हो कि अज इन्नियां कि एम्पावर्ड हैगियां ने पंजाब दियां गर्ल्स, पंजाब दियां विमेंस की दे कैन वॉक अराउंड इन द नाइट? देखो इस तरह है कि बड़ा ऑनेस्ट मैं जवाब देवांगी। ठीक है कि सरकारां बहुत कुछ करदियां ने, सैल्फ हैल्प डेस्क जड़े ने, सांझ हैल्प डेस्क जड़े ने, 181 जड़े हैल्पलाइन नंबर्स ने, पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर भी ने जड़े, वो भी असी टाइम टू टाइम दसते रहने आ। ईवन उहदे च सोशल मीडिया दे विच भी इशू करते रहने आ। बट हाँ, असी एक बहुत वड्डी इस जड़ी गल तो असी अखां नहीं बंद कर सकते कि सरकारां दा काम है कानून बना दे और उन्होंने घेरे च लैना। जे इत्थे पंजाब च घटनावां हुई हैं तो एक जड़ी घटना उत्थे टाडे हुई सी, वो मेरे ख्याल 3 दिनों के विच उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया और हफ्ते के विच चलान पेश कर लिया। सो इस तरह की असी घटनावां नूं अगर असी सीरीयसली लवांगे तो मैनूं लगता है कि इस तरह की वारदातां जड़ियां ने घट होणगियां और होईयां भी ने। जे मैं गल करा कि जड़ियाँ इस तरह की घटनावां ने ये बार बार इस तरह दियां ना होण, सो ये वास्ते भी असी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। पर मेन गल ये है कि समाज नूं इहदे प्रति जागरूक होने की लोड़ है। जे औरतां नूं असी शक्तिकरण करांगे, उन्हां दा सशक्तिकरण होएगा, इंपावर होणगियां, उन्हां नूं अपने हक्कां दा पता लगेगा, ताही वो अपने आप को बचा भी सकदियां ने और अपने अपने जो प्रॉपर उसले जो कदम है वो चक सकदियां। मानते हो कि अज भी एक मेल डोमिनेटिंग की जिहड़ी सोच सीगी, वो चाहे तुहाडे फील्ड विच होवे या हर एक फील्ड दे विच, साडे फील्ड कह लो या तमाम फील्ड दे विच, वो एक मेल डोमिनेटिंग सोच हैगी आ कि नहीं जेकर इत्थे है तो वो शायद मेल ज़्यादा बैटर तरीके नाल वो चीज़ डिलीवर कर पावेगा, फीमेल उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाएगी। ये मानते हो कि चीज़ अज भी है, हावी है? नहीं, मैनू नहीं लगता। नहीं, इस तरह की सोच जे असी नहीं बदलांगे, जे असी आप ही इस तरह की सोच नूं एनकरेज करांगे तो वो गल नहीं करांगे। सो इस तरह की
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸੀਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਦਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹਨਾ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਵਟ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 87 ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ 86 ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। 2002 ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। 8000 ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਏ 2002 ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਈਏ। 15000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 7500 ਤੋਂ 15000 ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, 7500 ਤੋਂ 15, 5000 ਸਿੱਧਾ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ, ਔਖੇ ਪਾਲਣੇ ਬੋਲ, ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰੇ ਕੋਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 51000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਰਚ 16 ਜਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੇ 17 'ਚ 21000 ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਕੇ 6000 ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕਿਸੇ। 21000 ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਬਜਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। 51000 ਰੁਪਇਆ 51 ਚ ਹੋਣ ਚ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? 51 ਹੋਣ ਚ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 21000 ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਔਰ 51000 ਹੁਣ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਏ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਫਡੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ। ਆਡਿਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਖਲ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ। ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੈਂਡ ਨੇ ਆਡਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ, ਟੀਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦੇਤੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਰੋਕ ਲਏ ਪੈਸੇ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ? ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ 155 ਬਲਾਕਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਔਰ ਹੈਲਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 49,100, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਵੇਂ 19-20 ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜੈਨੂਅਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਪੂੜੀਆਂ, ਛੋਲੇ, ਦੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਡਰਾਈ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੈਨੂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੋਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੌਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ, ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ 66% ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੁੱਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ 90 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ 6 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5 ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਅਫਵਾਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 111 ਸੀਟਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸੀਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲੋ ਦਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੁਰਾਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਅੱਜ ਵਣਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਰੁਣਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਨਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਮਰਾ जी, मैं पहले सब तो पहले क्लियर करा कि मेरे को हुण ट्रांसपोर्ट नहीं हाँ, है। मैं इसलिए क्या कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, पर क्योंकि मेरे को सी, इस करके मैं कह रही हूं कि ये 1 अप्रैल तो लागू होएगा। ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਹੋ। नहीं वो तो मैं वही दस रही हां कि ये ਜਿਹੜਾ फैसला ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਹਿਲਾਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ 300 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ तक कंट्रोल कर सकते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਸੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਸਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚਸੀ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਲਪਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਫਾਈਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਬੜੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੀ ਜਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਜੰਗਲਾਤ ਘਟਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 2017 ਚ ਨਵੰਬਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਕਿੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਦੱਬਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦੋ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ ਐ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਨਿੰਮ, ਕਿਤੇ ਨਿੰਮ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਡੇਕ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਟਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 18,946 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਛਡਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਬਜੇਟ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਬਜੇਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ। ਹਾਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਯਾਰ ਐਸਾ कैसे चला लो। पॉलिटिशियन भी होंगे कि हाँ, कहते कैसे पार्टी दे भी सी, सारे आंदे सी। देखो, चलो एक ईमानदार स्टेटमेंट ते है, उन्होंने मन्निया, एक ईमानदार स्टेटमेंट ते है ना, मनना चाहिए ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਛਡਾਓ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਲਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ।